ಭಾಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಾಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಪರಂ ವರಪ್ರದ ಗುರೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ರಥೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತ ಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯ ಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನೀಂ ಶಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧುಕಟಾಕ್ಷಕೇಣಜಲಿಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಿದ್ದೇಶಿಕಂ श्रीवासरंगपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणेति त्वयुगागमान्तम् आचार्य भक्ति परिपूतमर्घशीलं गोपाल देशिमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्येतिराजपदाब्ज भृंग श्रीवास योगी गुरुणार्पितभारमीशे इत्यादिपूर्णवरदारि कृपात्तचिह्नं श्री श्रीनिवास मुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायण योगीन्द्र वरदारि कृपाश्रयं रंगेश पादभिनतं श्रीनिवास मुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरु करुणावाप्त चक्रांक भाष्यं वैराग्याचारवार्धो वर्तपदमुखे लक्ष्मणेऽन्यस्तभारं श्रीवागीशात्ततुर्यं षडर्पयतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्भुवनगं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुर्गवदनपादो सन्तत परिचरणमात्र परमार्थः जेतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतंत्र परकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्की केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमुच्युतपदां जयग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि विनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। तीर्थकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः वरं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कुलकुलाधिपं वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं बहिरन्तस्तमश्चेदि ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येन व्याहत संकल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्तिरुमशीषमते वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साविजनभूषणं भाष्यामृतप्रदानाद्यः सञ्जीवयति माहुपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गविवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शीर्षत्वं सुतमीक्ष्यते उच्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं मृतं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सह सर्वत्र सर्वदा अविश्रुता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन सम्भावं किलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञा लब्धव्याससंख्यं सुदर्शनं वाचा विजयेन पुत्रं भाष्यभक्तिरचूचुरत् गुरुभ्योऽर्थशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय भूत्सूनां संकलय्य प्रकाश्यते कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं सुतांश स्थिते कृतिः आढ्यैः काकणिके वैशानोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्गरुणोत्सैमितिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनस्तद्गिरां प्रष्टव्य कथमीश्वरस्यैनन प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृते स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ओं शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओं शान्ति शान्ति शान्तिः। अखिल भुवन जन्मस्ते भंगाजलीलेवितविधभूतपुरातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् श्री भक्तिरूपा पाराशर्यवचसुधामपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योत्तरतां संसाराग्निविदीपनं व्यपगत प्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थितामानीतां तुलिजाक्षरैः सुमनसो भौमाप्युपन्त्वन्वहम्। ಅನ್ಯಥಾತ್ವಾಧಿಕರಣ ಉದ್ಗೀತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಯು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉದ್ಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಗಾನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಉದ್ಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವ, ಉದ್ಗೀತ, ಪ್ರತಿಹಾರ, ಉಪದ್ರವ, ನಿಧನ ಮೊದಲಾದೆಲ್ಲ ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉದ್ಗೀತ ಒಂದು ಭಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಪ್ರಣವ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಉದ್ಗೀತ ಪ್ರಣವವೇ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತಲೂ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಉದ್ಗೀತ ಅನ್ನುವುದು ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಚಾರ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಾಖ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ಚೋದನಾದ್ಯ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಅಂತ ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೋದನಾದಿ ಅವಿಶೇಷಾತ್, ಚೋದನ ರೂಪ ಆಖ್ಯ ಫಲ ಸಂಯೋಗ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಉಪಾಸನೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಐಕ್ಯವೇ ಒಂದೇ. ಎರಡು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆಯು ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆಯು ಎರಡು ಒಂದೇಯೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ವಿದ್ಯೆಯ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತವರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಭೇದ, ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ವಿದ್ಯೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯೆ ಐಕ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿರೋದು. ಆದರೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಶಬ್ದಾದಿ ಚೇತನ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ಅಂತ ಸೂತ್ರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳೋ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಅಧಿಕರಣಗಳದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಚಾಂದೋಗ್ಯದ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಸುರರು ಅಂತ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಅಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು, ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಳ್ಳವರು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋರು ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವರು ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗೆಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬಂದು ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅರ್ಥವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗಿದೆ. ಹೆಸರು ಉದ್ಗೀತ ಅಂತಾನೆ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರೂಪವು ಒಂದೇ ಆಯ್ತು, ಹೆಸರು ಒಂದೇ. ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಫಲವು ಶತ್ರುವಿನ ಪರಾಭಿಭವ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲೋದು, ಅದುವೇ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಫಲವೂ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು, ರೂಪವೂ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು. ಚೋದನ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಪಾಸೀತ ಏದಕ್ಷರ ಉದ್ಯೂಹಿತ ಉಪಾಸೀತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಧಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮದ ಸಾದ್ಗುಣ್ಯ, ಋತು ಸಾದ್ಗುಣ್ಯವೇ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫಲ ಹೇಳಿದೆ. ಶತ್ರು ಪರಾಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಫಲವಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ವಿಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ದೇವತಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವ ಉದ್ಗೀತದ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮೊದಲು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಅಸುರರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವಾಹ ಊಚು ಹಂತ ಅಸುರಾನ್ ಯಜ್ಞೆ ಉದ್ಗೀತೇನ ಅತ್ಯಯಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಸುರೈಹಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ವಾಕು ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯ ಮೊದಲಾದೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅವರು ಸಾಧಿಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಸುರರ ಪರಾಭವವನ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದರು, ಅಸುರರನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೀತೆ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯ ಅಸುರ ಪರಾಭವ ಮುಕ್ತ ಭವತ್ಯಾತ್ಮನ ಪರಾಸಿದ್ವಿಷನ್ ಭಾತೃವ್ಯೋ ಭವತಿ ಏಯಂ ವೇದ. ಯಾರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ದೇವತೆಗಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಸುರರೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆದ್ರು, ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಜಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಫಲವನ್ನ ಹೇಳಿ, ಶತ್ರು ಪರಾಜಯ ಫಲಾಯ ಉದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ ವಿಹಿತ, ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಾಸುರ ಹವಯತ್ರ ಸಂಯತಿರೆ ತದ್ಧದೇವಾಹ ಉದ್ಗೀತಮಾಜಸೃಹು ಅನೇನ ಅಭಿಹನಿಷ್ಯಾಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಾಗಾದಿ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೋಷಂ ಅಭಿದಾಯ ಅಥ ಏವ ಅಯಂ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸ ಅಂಚಕ್ಕಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಉದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯ ಅಸುರ ಪರಾಭವ ಮುಕ್ತ, ಉದ್ಗೀತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಸುರರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವನನ್ನ ಯಾರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಕೆಡಕನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಂದು ಮಂಡಿನ ಹೆಂಟೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪುಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಹಾಗೆ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತು. ಶತ್ರು ಪರಾಭವ ಅನ್ನುವ ಫಲವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವೇದನ ವಿಷಯ ವಿಧಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಶ್ರವಣೇಪಿ ಫಲಸಾಧನತ್ವ ಶ್ರವಣ ವೇದನ ವಿಷಯ ವಿಧಿ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ. ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಧಿ ಕಂಡು ಬರದೆ ಹೋದ್ರು ಫಲ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರು ಶತ್ರು ಪರಾಜಯವನ್ನ ಫಲ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಈ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಫಲವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಏನಿದ್ರು ಒಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಹೇಳಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕರ್ಮ ಸಫಲವಾಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಫಲ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟವೇ ಈ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಹೊರತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಫಲವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ವಿಧಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯಾಯ ಕ್ರತ್ವರ್ಥತ್ವೇನ, ಕ್ರತ್ವರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರತುವಿನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರತು ಸಾದ್ಗುಣ್ಯ ಫಲತ್ವೇ ಅಪಿ, ಕ್ರತುವು ಸಾದ್ಗುಣ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರತುವು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಯಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ರತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಆ ಫಲವು ಬರಬೇಕು ಯಜಮಾನನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆರ್ಥವಾದಿಕಮಪಿ ಫಲಂ ತದ್ ಅವಿರುದ್ಧಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಮೇವ ಇತಿ ದೇವತಾಧಿಕರಣೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ. ದೇವತಾಧಿಕರಣ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಲವನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಹ್ಯಮೇವ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಅರ್ಥವಾದ ಅಂತ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಾ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ.
ಇದು ಬರೀ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯ, ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಶಂಸಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದೆ, ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಾಗ ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಉಂಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ರುಚಿ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇರೋ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲವಿದ್ದೇ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವತಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಗ್ರಹವತ್ವ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಈ ಉದ್ಗೀತದಿಂದ ಒಂದು ಫಲ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುದು. ಈಗ 2 ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಶತ್ರುಪರಾಭವ ಅನ್ನೋದೇ ಫಲ. ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರೂಪವೂ ಒಂದೇ, ಫಲವೂ ಒಂದೇ, ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಆಯ್ತು. ಚೋದನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಐಕ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ರ ಸಂಶಯತೆ ಕಿಮತ್ರ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯ ಮುತನೇತಿ, ಕಿಂ ಯುಕ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯ ಮಿತಿ. ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಉಭಯತ್ರ ಉದ್ಗೀತಸ್ಯೈವ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಾಣಭಾವಸ್ಯ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವ ಶ್ರವಣಾತ್. ಇದು ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಉಪಾಸ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ. ಯಾವುದನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ರೂಪ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತೆ ದೇವತೆ ರೂಪವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ 4 ವಿಷಯಗಳಿದೆ: ರೂಪ, ಫಲ ಸಂಯೋಗ, ಆಖ್ಯ, ಚೋದನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ 4 ಸಮನಾಗಿದ್ರೆ 2 ಒಂದೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಯಾವ ದೇವತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದುವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯನ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ. ಉದ್ಗೀತಸ್ಯೈವ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಾಣಭಾವಸ್ಯ. ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಧ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲದ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯೇ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಪ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ರೂಪ. ಮತ್ತೆ ಚೋದನಾದಿ ಅವಿಶೇಷಾತ್, ಚೋದನ ಉಪಾಸಿತ ಅನ್ನೋದು 2 ಕಡೆನೂ ಉದ್ಗೀತ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಆಯ್ತು. ಫಲ ಸಂಯೋಗ ತಾವತ್ ಶತ್ರು ಪರಿಭವ ರೂಪ ನ ವಿಶಿಷ್ಯತೆ. ಶತ್ರು ಪರಿಭವ ರೂಪವೇ ಫಲ ಸಂಯೋಗ, ಫಲ 2 ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ರೂಪಮಪಿ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಾಣಭಾವ ಉದ್ಗೀತಸ್ಯ ಉಪಾಸ್ಯಸ್ಯ ಉಪಾಸ್ಯೈಕ್ಯಾತೆ ಅವಿಶಿಷ್ಟಂ. ರೂಪವು ಒಂದೇ ಆಯ್ತು, ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಾಣಭಾವ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸ್ಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯದಿಂದ ಚೋದನಾಚ ವಿಧಿ ಧಾತ್ವರ್ಥಗತ ಅವಿಶಿಷ್ಟ. ಚೋದನೆಯು ಒಂದೇ ಉಪಾಸಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು. ವಿಧಿಯ ಧಾತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಉಪಾಸೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ವಿಧಿಲಿಂಗಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಖ್ಯಾಚ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯಾ ಇತಿ ಅವಿಶಿಷ್ಟ. ಹೆಸರು ಕೂಡ 2 ಕಡೆಯೂ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಐಕ್ಯ ಅನ್ನೋ ಈ ಪಕ್ಷ ಬಂತು. ಆದರೆ ಈ ಐಕ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಧಾಂತಿ ಛಾಯೆಯ ಚೋದಯಿತಿ ಇದ್ರು. ರಾಧಾಂತಿ ಛಾಯೆಯ ಪರಿಚೋದ್ಯ ಪರಿಹರತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಈ ಐಕ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವನು ಐಕ್ಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಐಕ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಈ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಅಂತ. 4 ಒಂದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಹಾಕೊಂಡು
ವಿದ್ಯಾಭೇದವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಶಬ್ದಾದಿತಿಚೆಯನ್ನ ಅವಿಶೇಷ. ರಾಧಾಂತಿ ಛಾಯೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದು. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೋ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಛಾಯ ಪರಿಚೋದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಯದುಕ್ತಂ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯಂ ಇತಿ, ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನು. ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಶಬ್ದಾದಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ. ಯದುಕ್ತಂ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯಮಿತಿ ತನ್ನೋಪಪದ್ಯತೆ ರೂಪಭೇದಾತ್, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅದನ್ನ ರೂಪ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಹಿ ಶಬ್ದಾದೇವ ಪ್ರತೀಯತೆ, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸಂಯೋಗ, ರೂಪ, ಚೋದನ, ಆಖ್ಯ 4 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೂಪ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ರೂಪ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಜಸನೇಯಕೆ ಹಿ ಅತಃ ಇಮಂ ಆಸನ್ಯಂ ಪ್ರಾಣಮೂಚುಹು ತ್ವಂ ನಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾಯ ಇತಿ ತಥೇತಿ ತೇಭ್ಯೇಷ ಪ್ರಾಣ ಉದಗಾಯತೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಃ ಹಿಮಂ ಆಸನ್ಯಂ ಪ್ರಾಣಂ. ಆಸನ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಸ್ಯೆ ಭವಂ ಮುಖದಲ್ಲಿರೋದಂತ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸನ್ಯಂ ಪ್ರಾಣಂ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ತ್ವಂ ನಹ ಉದ್ಗಾಯ, ನೀನು ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಥೇತಿ ತೇಭ್ಯೇಷ ಪ್ರಾಣ ಉದಗಾಯತೆ, ಪ್ರಾಣವು ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡಿತು ಹೇಳಿ ಉದ್ಗಾನಸ್ಯ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿಯ. ಆ ಕರ್ತ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡೋದು ಯಾವನಿದಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾನದ ಕರ್ತ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಗಾತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಉದ್ಗಾತೃ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಋತ್ವಿಕ್, ಹೋತೃ, ಉದ್ಗಾತೃ, ಅಧ್ವರ್ಯು, ಬ್ರಹ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಋತ್ವಿಕಗಳು ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಉದ್ಗಾತೃ ಅನ್ನೋನು ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡುವನು. ಆ ಉದ್ಗಾನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾತ ಕೂಡ ಸೇರಿದಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾನಸ್ಯ ಕರ್ತರಿ, ಉದ್ಗಾನವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಯಾರೋ ಕರ್ತ, ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಸುರ ಪರಾಭವ ಮುಕ್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಹಾಗೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಯಏವಂ ವೇದ ಇತಿ ಕರ್ತರಿಯೇವ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಏವಂ ಶಬ್ದಾತ್ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏವಂ ವೇದ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಇದು ನಾವು ಹೇಳುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಹೇಳುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದುವೇ, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಐಕ್ಯ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏವಂ ವೇದ ಇತಿ ಕರ್ತರಿ ಏವ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಏವಂ ಶಬ್ದಾತ್ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಏವಂ ವೇದ, ಯಹ ಏವಂ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕರ್ತ ಆದವನು, ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥ ಏವ ಅಯಂ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಮುಪಾಸ ಅಂಚಕ್ರಿರೆ ಹೇಳಿ ಉದ್ಗಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಿ ಉದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟ್ಯ ಅಸುರ ಪರಾಭವ ಮುಕ್ತ
ಏವಂ ವಿಧಿ ಪಾಪಂ ಕಾಮಯತೆ ಇತಿ ಏವಂ ಶಬ್ದಾತ್ ಕರ್ಮಣಿ ಏವ ಉದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ ವಿಹಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏವಂ ವಿಧಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏವಂ ವೇದ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗೋಯ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಏವಂ ವಿಧಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಿಳಿದಿದಾನೋ, ಈ ರೀತಿ ಯಾವನು ತಿಳಿದಿದಾನೋ ಅವನು, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿದಿದಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಯ್ತು. ಏವಂ ವಿಧಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಣಿ, ಕರ್ಮಣ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಉದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ ವಿಹಿತ. ಅದರಿಂದ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾತಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏವಂ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ತ ಆದ ಉದ್ಗಾತಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ, ಏವಂ ವಿಧಿ ಪಾಪಂ ಕಾಮಯತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ. ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ಉದ್ಗಾತೃ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ರೂಪ ಭೇದ ಆಯಿತು. ಅತಃ ಏಕತ್ರ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ ಶಬ್ದಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ ಶಬ್ದಾಚ ರೂಪ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಸ್ಪಷ್ಟಂ. ಉಪಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಉಪಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಒಂದು ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಾಜಸೇಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಗಾತಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ ಭೇದ, ಉಪಾಸ್ಯನಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕರ್ತ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪದ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವ, ರೂಪ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ. ಅದೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಶಬ್ದಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದುವೇ ಅರ್ಥ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಶಬ್ದಾತ್, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ? ರೂಪ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಎರಡು ಉಪಾಸನೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಪ, ಸಂಯೋಗ, ಆಖ್ಯ, ಚೋದನ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೋದನ, ಆಖ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಫಲ ಸಂಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ರು ರೂಪ ಭೇದವಾಗೋಯ್ತು. ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸ್ಯನಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂತು. ರೂಪ ಅನ್ಯಥಾತ್ವೇಚ ವಿಧೇಯ ಭೇದೇ ಸತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು ವಿಧೇಯವಾದದ್ದು, ಯಾವ್ದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಕೇವಲ ಚೋದನಾದಿ ಅವಿಶೇಷ ಅಕಿಂಚಿತ್ಕರ ಇತಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದ. ಬೇರೆ ಚೋದನ ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೂಪದಲ್ಲೇ ಭೇದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ವಿಧಿ ಚೋದನೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಫಲವೂ ಒಂದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಉಪಾಸ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾ ಭೇದವೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಬಂದರೆ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಕ್ಷ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತತ್ ನಾ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಿಶೇಷಾತ್, ಯಾವುದು ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಿಶೇಷೇಣ, ಅವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವಿಶೇಷಣ ಶೇಷಣ ಹಿ ಉಭಯತ್ರ ಉದ್ಗೀತ ಸಾಧನಕ ಪರಪರಿಭವ ಉಪಕ್ರಮೆ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಪರಭವ ಉಪಕ್ರಮೆ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಬಲವಾದದ್ದು. ಉಪಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ಗೀತ ಸಾಧನಕ ಪರಪರಿಭವ. ಪರಪರಿಭವ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಉದ್ಗೀತ ಸಾಧನಕ, ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಶತ್ರು ಪರಾಭವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಶತ್ರುವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿದೆ. ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ತೇ ಹವಾ ದೇವ ಉಚು ಅಂತ ಸುರಾನ್ ಯಜ್ಞ ಉದ್ಗೀತೇನ ಅತ್ಯಯಾಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೂಯತೆ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತಂ ಆಜಹೃಹು ಅನೇನ ಏನಾನ್ ಅಭಿಹನಿಷ್ಯಾಮಃ ಇತಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉದ್ಗೀತೇನ ಅತ್ಯಯಾಮ, ಉದ್ಗೀತಂ ಆಜಹೃಹು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಉಪಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಅವಿರೋಧಾಯ, ಉಪಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಲವಾಗುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದುವೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ. ನಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಉಪಕ್ರಮ, ಉಪಸಂಹಾರ, ಅಭ್ಯಾಸ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕು.
ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗವೂ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ದವರು ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬರೀ ಉಪಕ್ರಮವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಉಂಟು. ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸದ್ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯದ ಗ್ರಾಸೀತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭೇದವೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸಗುಣವ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದೇವ ಏಕಮೇವ ಅದುವೇ ಬಲ. ಅದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಪಕ್ರಮವೇ ಬಹಳ ಬಲವಾದದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಕ್ರಮವೇ ಬಲವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇರಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೇಭ್ಯ ಯಶಃ ಪ್ರಾಣ ಉದಗಾಯತ್, ಪ್ರಾಣವೇ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ಗಾತಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾತ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇತಿ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಾಣ ಭಾವ ಉದ್ಗೀತ ಉದ್ಗಾನ ಕರ್ಮಭೂತ ಏವ ಪಾಕಾದಿಶು ಓದನಾದಿವತ್ ಸೌಕರ್ಯಾತಿಶಯ ವಿವಕ್ಷೆಯ ಕರ್ತೃತ್ವೇನ ಉಚ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಸ್ಥವಾದ ಪ್ರಾಣಭಾವದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತವೇ ಉದ್ಗಾತಾವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಉಪಕ್ರಮ ಒಂದೇ ಆಗೋಯ್ತು ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಉದ್ಗೀತದಿಂದ ಅಸುರರನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಹೇಳಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾತಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭೇದ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಕ್ರಮವೇ ಬಲವಾದದ್ದು. ಉಪಕ್ರಮ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಉದ್ಗೀತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಗಾತಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅರ್ಥ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಾದಿಶು ಓದನಾಧಿವತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪಚತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪಾಕಂ ಪಚತಿ, ಓದನಂ ಪಚತಿ ಅಂತಾನು ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಅನ್ನವನ್ನ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನವನ್ನ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು. ಅನ್ನವನ್ನ ಅದರಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನ್ನವನ್ನ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓದನಂ ಪಚತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು. ಮೇನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂದ ಸೌಕರ್ಯಾತಿಶಯ ವಿವಕ್ಷೆಯ ಕರ್ತೃತ್ವೇನ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಸೌಕರ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಔಪಚಾರಿಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಥಾ ಉಪಕ್ರಮಗತ ಉದ್ಗೀತ ಶಬ್ದ ಕರ್ತರಿ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಯಾತ್. ಹೋದ್ರೆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಉದ್ಗಾತಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಉಪಕ್ರಮವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಉಪಕ್ರಮವೇ ಬಲವಾದದ್ದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಇದು ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅತಃ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯಂ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾಭೇದವನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಶಬ್ದಾರಿತಿ ಚೇತನ ವಿಶೇಷಾತೆ, ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯವೇ ಇದೆ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಪ್ರಚಕ್ಷ್ಮಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವಾಗ ನವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೈಕ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಾತಿ ಪರೋವರೀಯಸ್ವಾದಿವತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರೋವರೀಯಸ್ವಾದಿವತ್ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು. ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವುದು ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿರಣ್ಮಯಾದಿ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪರೋವರೀಯಸ್ವಾದಿ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ಈ ಗುಣವನ್ನ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿರಣ್ಮಯಾದಿ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟತ್ವ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪರೋವರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪರೋವರೀಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ
ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿವಿಧಿ. ಹಿರಣ್ಮಯ ಆದಿ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿವಿಧಿ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಉಪಾಸನೆಗಳು ಈ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಭೇದವಾದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಭೇದದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವೇ ಬೇರೆ, ಉಪಾಸ್ಯವೇ ಬೇರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡುವಾಗ ಪರೋವರಿಯಸ್ತಾಧಿಪತಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದವೇ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ. ನವೇತಿ ಪಕ್ಷಂ ವ್ಯಾವರ್ತೈತಿ ನಚ ಏತದಸ್ತಿ ಯತ್ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯಮಿತಿ. ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯ, ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಎರಡು ಹೇಳುದಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತಃ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಾತ್, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಭೇದವಿದೆ. ಓಮಿತಿ ಏತದ ಅಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀತಮುಪಾಸೀತ ಇತಿ ಪ್ರಕೃತಂ ಉದ್ಗೀತ ಅವಯವಂ ಪ್ರಣವಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ಯ. ಒಂದು ಕಡೆ ಉದ್ಗೀತದ ಅವಯವವಾದ ಭಾಗವಾದ ಪ್ರಣವವನ್ನ ಹೇಳಿ ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಉಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಭವತಿ ದೇವಾಸುರಾಃ ವೈ ಯತ್ರ ಸಂಯೇತಿರೆ ಇತಿ ಆರಭ್ಯ ಅತಃ ಯ ಏವಾಯಂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಃ ತಮ್ ಉದ್ಗೀತಮುಪಾಸಾಂಚಕ್ರಿರೆ ಇತಿ ಉದ್ಗೀತ ಅವಯವಭೂತ ಪ್ರಣವಂ ಉಪಾಸನಂ ಛಂದೋಗಾಃ ಅಧೀಯತೆ. ಪ್ರಣವೋಪಾಸನ ಉದ್ಗೀತದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏತದ ಅಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀತಂ, ಉದ್ಗೀತವು ಪ್ರಣವ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಣವವೇ ಉದ್ಗೀತ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸೀತ, ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಪ್ರಣವದ ಅವಯವವಾದ ಉದ್ಗೀತದ ಅವಯವವಾದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಸುರರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಸಾಮವೇದಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ವಾಜಿನಸ್ತು, ವಾಜಿನಃ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಭಾಗವಾದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರು. ತಾದೃಶ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಕರಣ ಅಭಾವಾತ್, ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಮಿತಿ ಏತದಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀತಮುಪಾಸೀತ ದೇವಾಸುರ ಸಂಧಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಹೇಳಿಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಅಸುರಾನ್ ಯಜ್ಞ ಉದ್ಗೀತೇನ ಅತ್ಯಯಾಮ, ಅಸುರರನ್ನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತದಿಂದ ನಾವು ಜಯಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಉದ್ಗೀತಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏತದ ಅಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏತದ ಅಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃತ್ಸ್ನೋ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತದ ಅವಯವವಾದ ಪ್ರಣವ, ಕೃತ್ಸ್ನ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾತ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮವು, ಆ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡುವುದು, ಆ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡುವವನು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವವು ಒಂದು ಭಾಗ. ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿಯೇ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ. ಅತಃ ಇಮಂ ಆಸನ್ಯಂ ಪ್ರಾಣಮೂರ್ಚುಹು ತ್ವಂದ ಉದ್ಗಾಯ ಇತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೃತ್ಸ್ನ ಉದ್ಗೀತ ವಿಷಯಂ ಅಧೀಯತೆ. ನೀನೇ ನಮಗೆ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಉದ್ಗೀತವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಉದ್ಗೀತದ ಅವಯವವಾದ ಬರೀ ಪ್ರಣವ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಾಜಸನೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃತ್ಸ್ನವಾದ ಉದ್ಗೀತವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅತಃ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದೇನ ವಿಧೇಯ ಭೇದ, ವಿಧೇಯ ಭೇದೇ ಹಿ ರೂಪಭೇದ ಇತಿ ನ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯಂ. ಪ್ರಕರಣವೇ ಬೇರೆವಾದ್ದರಿಂದ ವಿಧೇಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉಪಾಸ್ಯರು ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪವು ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ರೂಪವೇ ಉಪಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು. ವಿಧೇಯ ಭೇದವಾದ್ರಿಂದ ರೂಪಭೇದವಾದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಿಂಚ ಅತಃ ಯ ಏವ ಅಯಂ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಮ್ ಉದ್ಗೀತಮುಪಾಸಾಂಚಕ್ರಿಯೆ ಇತಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕೃತ ಉದ್ಗೀತ ಅವಯವಭೂತಃ ಪ್ರಣವ ಏವ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಾಣ ಭಾವ ಛಂದೋಗಾನ ಉಪಾಸ್ಯ
ವಾಜಿನಾಂತು ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಉಜ್ಜೀತಸ್ಯ ಕರ್ತ ಉದ್ಗಾತ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿಯ ಉಪಾಸ್ಯ. ಈ ಎರಡು ವಿಷಯವನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ. ಅತಃ ಏವ ಅಯಂ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಮ್ ಉಜ್ಜೀತಂ ಉಪಾಸಾಂಚಕ್ರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕೃತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತಹ ಉಜ್ಜೀತದ ಅವಯವಭೂತವಾದವಾದ ಪ್ರಣವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ. ಉಜ್ಜೀತ ಅವಯವಭೂತ ಪ್ರಣವ ಏವ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಾಣಭಾವ. ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಾಣಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಜ್ಜೀತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಣವವೇ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ, ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಬರೀ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಿವಿಧಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಅದು ಬಹಳ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯೆ, ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಅಂದ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚಂದೋ ಇದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ವಾಜಿನಾಂತು ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಉಜ್ಜೀತಸ್ಯ ಕರ್ತ ಉದ್ಗಾತ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿಯ ಉಪಾಸ್ಯ. ಪೂರ್ಣವಾದ ಉಜ್ಜೀತದ ಕರ್ತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ಗಾತೃ ಅವನೇ. ಉದ್ಗಾನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅತಃ ಇಮಂ ಆಸನ್ಯಂ ಪ್ರಾಣಮೂಚು ನಹ ಉದ್ಗಾಯ ತ್ವಂ ನಹ ಉದ್ಗಾಯ ತಥೇತಿ ತೇಭ್ಯೇಷ ಪ್ರಾಣ ಉದ್ಗಾಯತಿ ಇತಿ ಉದ್ಗಾತರಿ ಪ್ರಾಣ ಅಧ್ಯಾಸಂ ನಿರ್ದಿಶ್ಯ. ಉದ್ಗಾತಾವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವನು ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಹೇಳು, ನೀನೇ ನಮಗೆ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರೋ ಅವನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಉದ್ಗಾತ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏವಂ ವೇದ ಇತಿ ಉದ್ಗಾತೈವ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಾಣಭಾವ ಉಪಾಸ್ಯೋ ವಿಧೀಯತೆ. ಏವಂ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಉದ್ಗಾತಾವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರು ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯಾರು ಇದನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ಗಾತೃ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವನೇ ಉಪಾಸ್ಯನು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅತಶ್ಚ ರೂಪಭೇದ, ಅದರಿಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದವಾದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಅನ್ನೋದು. ನಚ ಉದ್ಗಾತರಿ ಉಪಾಸ್ಯೆ ವಿಹಿತೆ ಉದ್ಗಾತೇನ ಅತ್ಯಯಾಮ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅಧಿಕೋಪಕ್ರಮ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅಧಿಕೋಪಕ್ರಮ ವಿರೋಧ ಶಂಕನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಂಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇತಿ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೋಪಕ್ರಮ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ. ಆಖ್ಯಾಯಿಕ ಉಪಕ್ರಮ. ಆಖ್ಯಾಯಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕತೆ, ಉಪಕಥೆಯಂತೆ ಆಖ್ಯಾಯಿಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಕಥೆಯಂತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ದೇವರು ದೇವತೆಗಳು ಹಸುರರಿದ್ರು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಥೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಆಖ್ಯಾಯಿಕ ಅಂತ. ಈ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಯ ಉಪಕ್ರಮ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀ ಪ್ರಣವ ಉದ್ಗೀತದ ಅವಯವವಾದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉದ್ಗಾತಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ, ಎರಡು ಭೇದ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಂತ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ. ಉದ್ಗಾತರಿ ಉಪಾಸ್ಯ ವಿಹಿತೆ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾತೃವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವನೇ ಉಪಾಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಉದ್ಗೀತೇನ ಅತ್ಯಯಾಮ ಇತ್ಯ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೋಪಕ್ರಮ ವಿರೋಧ. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತದಿಂದಲೇ ಗೆಲ್ಲಣ ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಉದ್ಗೀತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಣ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದ್ಗಾತು ಉಪಾಸನೆ ಉದ್ಗೀತಸ್ಯ ಉದ್ಗಾನ ಕರ್ಮಭೂತಸ್ಯ ಅವಶ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಿತತ್ವಾತ್ ತಸ್ಯಾಪಿ ಪರ ಪರಿಭವಾಕ್ಯಂ ಫಲಂ ಪ್ರತಿ ಹೇತುತ್ವಾತ್. ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ಗಾನ ಕರ್ಮಭೂತಸ್ಯ, ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನವನು, ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡೋನು ಉದ್ಗಾತ, ಅವನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಸೇರ್ತಾನವನು. ಅವಾಗ ಅವನು ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷಿತತ್ವಾತ್, ಕೃತ್ಸ್ನವಾದ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನವನು ಉದ್ಗಾತ, ಅವನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಲಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾನೆ. ಪರಪರಿಭವಾಕ್ಯಂ ಫಲ ಪ್ರತಿ ಹೇತುತ್ವಾತ್,
ಫಲ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾರಣವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಉಪಾಸಿಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಅದರಿಂದ ಈ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡುವವನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನು ಫಲಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಭೇದವಿದೆ. ರೂಪಭೇದ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಇತಿ ಚೋದನಾದಿ ಅವಿಶೇಷೇಪಿ ನ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯಂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಬಾದರಾಯಣರು, ಚೋದನಾದಿ ಅವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚೋದನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಅಂತಾರೆ. ಚೋದನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಆಗೋಯ್ತು. ಚೋದನಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ 4 ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಚೋದನ, ರೂಪ, ಫಲ ಸಂಯೋಗ, ಆಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಫಲವು ಒಂದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಚೋದನ ಒಂದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಆದ್ರಿಂದ ಚೋದನ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾಭೇದವೇ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಿದೆ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲೇ, ಪರೋವರಿಯ ಸ್ವಾಧಿವತ್ ಅಂತ. ಯಥಾ ಏಕಸ್ಯಾಮಪಿ ಶಾಖಾಯಾಮ್, ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ 2 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 2 ಉಪಾಸನೆಗಳು ಒಂದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ್ಗೀತ ಅವಯವಭೂತೆ ಪ್ರಣವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಧಾನ ಸಾಮ್ಯೇಪಿ. ಒಂದೇ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವೋಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದೆ. 2 ಪ್ರಣವೋಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ಉದ್ಗೀತದ ಅವಯವವಾದ ಪ್ರಣವದ ಉಪಾಸನೆ. ಆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಉಪಾಸನೆಗಳು ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಒಂದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2 ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 3ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ, ಒಂದು 6ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉದ್ಗೀತದ ವಿಷಯ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಣವದ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ಪ್ರಣವ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಗುಣಗಳು ಹಿರಣ್ಮಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಿರಣ್ಮಯ, ಹಿರಣ್ಯಶ್ಮಶು, ಹಿರಣ್ಯಕೇಶ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪರೋವರಿಯ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಗುಣಗಳು 2 ಕಡೆಯೂ ಭೇದ ಆಯಿತು. 2 ಕಡೆಯೂ ಪ್ರಣವೋಪಾಸನೆ, 2 ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿ ಉಪಾಸನೆ ಒಂದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿರಣ್ಮಯತ್ವಾದಿ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವ, ಪರೋವರಿಯಸ್ವಾದಿ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟತ್ವ ಅನ್ನೋ ಗುಣಭೇದದಿಂದ ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳೇ ಬೇರೆ. ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ, ಒಂದು ಸಾಮವೇದ ಸೇರಿದ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಒಂದು ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಶಾಖೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗೋಗಿ ಉಪಾಸ್ಯವೂ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರೋವರಿಯಸ್ವಾಧಿವತ್ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ಯಾಮಪಿ ಶಾಖಾಯಾಮ್, ಒಂದೇ ಶಾಖೆ ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮವೇದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ, ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಗೀತ ಅವಯವಭೂತೆ, ಉದ್ಗೀತದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಧಾನ ಸಾಮ್ಯೇಪಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪಾಸನೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಿರಣ್ಮಯ ಪುರುಷ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಧಾನಾತ್ ಪರೋವರಿಯಸ್ವಾದಿ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ವಿಧಾನಂ ಅರ್ಥಾಂತರ ಭೂತಂ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿರಣ್ಮಯ ಮೊದಲಾದ ಹಿರಣ್ಮಯ ಪುರುಷ ಮೊದಲಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಪರೋವರಿಯ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 2 ಕಡೆಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಒಂದೇ ಶಾಖೆ ಆಗಿದ್ರು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ರು, ಗುಣದ ಭೇದದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ, ರೂಪವೂ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಶಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸಂಜಾತಃ ಚೇತೆ ತದುಕ್ತಂ ಅಸ್ತಿತು ತದಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 2 ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯಾ ಇತಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಐಕ್ಯಾತ್, ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಇದು, ಅದು ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸಂಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು 2ಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಜೈಮಿನಿ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಯಾರಿ. ಪೂರ್ವಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಹಳ ಅಗಾಧವಾದ ಸಮುದ್ರ, ಅದು ಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6,000 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವರು. ಅಷ್ಟು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 545 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ, ಪೂರ್ವಕಾಂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ವಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನಿ ಹೇಳಿರೋ ನ್ಯಾಯಗಳು, ಅನೇಕ ನ್ಯಾಯಗಳು ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ತಾನೆ ಎರಡು, ಇನ್ನೇನು ಸಂಶಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರೋ ಕರ್ಮಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅನ್ನೋದು. ವಿದ್ಯೈಕ್ಯಂ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯಾ ಇತಿ ಸಂಜ್ಞಾೈಕ್ಯಾತ್ ತತ್ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯಂ ಉಕ್ತಂ ಚೇತ್ ಸಂಜ್ಞಾತಃ ಚೇತ್ ತತ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಇದು. ಸೂತ್ರದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಂಜ್ಞಾತಃ ಚೇತ್ ತತ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯಾ ಇತಿ ಸಂಜ್ಞಾೈಕ್ಯಾತ್ ತತ್ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯಂ ಉಕ್ತಂ ಚೇತ್ ತತ್ ಉಕ್ತಂ ಚೇತ್ ತತ್ ಸಂಜ್ಞೈಕ್ಯಂ ವಿಧೇಯ ಭೇದೇಪಿ ಅಸ್ತ್ಯೇವ. ಯಾವುದು ವಿಧೇಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೇದವಾದರೆ ಸಂಜ್ಞಾೈಕ್ಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಥಾ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರೆ ಕುಂಡಪಾಯಿನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಯನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರೆ ಅಂತ ಕುಂಡಪಾಯಿಗಳು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನ ಯಾವ ಜೀವಂ ಜುಹೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಯಾವ ಜೀವಂ ಜುಹೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ಮ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿತ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಂಡಪಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಪಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕುಂಡಪಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕುಂಡಪಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವರಿಗೆ ಅಯನಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು 1 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾಂಡ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅದು ಆಪಸ್ತಂಭ ಶ್ರೌತ ಸೂತ್ರ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಶ್ರೌತ ಸೂತ್ರ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕುಂಡಪಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಪಾನ ಮಾಡುವಂತಹವರು, ಅವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಯಾಗದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ, ಇದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವೇ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಥಾಚ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೇತಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಪಾಠಕೋತಿಕಾಸು ಬಹ್ವೀಷು ವಿದ್ಯಾಸು. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಯದಕ್ಷರಂ ಉದ್ಗೀತಮುಪಾಸೀತ ಅಂತ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯವೇ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪಾಸನೆಗಳು. ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಅನೇಕ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಿದೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೇ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಫಲ, ಒಂದೊಂದು ರೂಪವೇ ಬೇರೆ, ಫಲ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ರೂಪವು ಭೇದವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಯಥಾಚ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಪಾಠಕ ಉದಿತಾಸು ಬಹ್ವೀಷು ವಿದ್ಯಾಸು. ಅನೇಕ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಪಾಠಕದಲ್ಲಿ, ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. ತದಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಸ್ತಿತು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು 2 ಕಡೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಒಂದು ನಿತ್ಯಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಿನವೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು, ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತು, ಯಾವ ಜೀವ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಡಪಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಡುವ ಯಾಗದಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ತಾಂಡ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೊದಲಾದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅಪಸ್ತಂಭ ಶ್ರೌತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ 2 ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅನ್ನುವುದು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ 4 ವಿಷಯಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಶೋಧನ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಂಜ್ಞೆ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಸಂಜ್ಞೆ ಒಂದೇ, ಇದು ಉಜ್ಜೀತ ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಉಜ್ಜೀತ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೇದವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂತ್ರವೇ ವ್ಯಾಪ್ತೇಶ್ಚ ಸಮಂಜಸಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತೇಶ್ಚ ಸಮಂಜಸಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಉಜ್ಜೀತದ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಪ್ರಣವ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಣವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಬರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಂಜಸವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಉಜ್ಜೀತ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಣವನ್ನೇ ಕುರಿತಂತ ಇರೋದು ಅಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣವದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋ ವಿದ್ಯೆ. ಭೇದ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಬೇಕು, ಐಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಗುಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ವಿಕಲವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಉಪಾಸನೆಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧವೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉಪಾಸಕರು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಯಾವುದು ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಐಕ್ಯವೆಲ್ಲಿದೆ. ಐಕ್ಯವಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಗುಣ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗುಣೋಪಸಂಹಾರ ಪಾದ ಅಂತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಉಪಾಸನೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನಂದ ಅಧಿಕರಣ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧಿಕರಣಗಳು, ಅನೇಕ ಅಧಿಕರಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ರಾಮಾನುಜರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮ ಶನ್ನೈಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋರ್ತ್ವದೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं विषमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामवीत् तद्वक्तारमवीत् आवीत् वक्तारं शान्ति शान्ति।